محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرته جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روحي سيد عمر وجندساري صاحب تنجون أتاب وإلى روح الشيخ بردي صاحب تنجون بنام وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سليم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سليم سيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد ابن الشيخ أبي بكر بن سليم وتلميذه ما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin setiap malam Ahad di Masjid Jami' Maghfirah Desa Tanjung Pinang, di mana kita mempelajari, mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin.
Berapa minggu kita tak ngaji? 2 belum lama nih. Kamu tuh Pak ditinggalkan tuh lah naruh yang cak lampu-lampu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di dalam bab ziarati ahlil khair. Bab tentang anjuran untuk berziarah, mengunjungi orang-orang yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ahli kebaikan, baik itu ulama, orang soleh, wa mujalasatihim, dan juga anjuran agar kita banyak bermujalasah, duduk dengan mereka, wa suhbatihim, bergaul dengan mereka, wa mahabbatihim, mencintai mereka, wa du'a'i minhum, dan juga meminta doa dari mereka. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang pertama, belum selesai, yang sebagiannya sudah kita bahas kemarin, di mana hadis yang pertama ini diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dan beliau menyebutkan bahwa setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma agar mengunjungi Ummu apa? Ummu Aiman. Baru 2 minggu. Nggak lupa. Siapa nama Ummu Aiman aslinya? Lupa. Lupa pula. Barokah. Mudah kan angkanya? Barokah. Barokah binti Tha'labah. Siapa Ummu Aiman? No. Bukan. Ummu Aiman tu siapa? Siapanya Nabi? Alhamdulillah, kita kenal. Pengasuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dari kecil bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecilnya Nabi maksudnya. Bahkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau telah berkhidmat pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya kedudukan Ummu Aiman di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan bahwa Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Maksudnya setelah Sayyidah Aminah, ibu kandung baginda Nabi SAW, berpulang ke Hadratullah, maka yang menggantikan peran daripada Sayyidah Aminah adalah Ummu Aiman. Ibuku setelah ibuku, kata baginda Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar berangkatlah bersama Sayyidina Umar ke rumah Ummu Aiman, meneruskan apa yang biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi sangat rajin mengunjungi Ummu Aiman. Maka ada beberapa pelajaran penting, ibu-ibu, bapak-bapak, dari apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ini. Yang pertama, jelas sesuai dengan bab judul pembahasan kita,
bahwa kita dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang baik, dan kita tidak ragu lagi bahwa Ummu Aiman adalah orang baik, orang yang memiliki hubungan khusus dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bak mano Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah, mereka tetap ingin melanjutkan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketika ada orang yang meninggal, terutama orang yang meninggal tadi dia adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, orang yang kita agungkan, maka sebisa mungkin apa-apa yang menjadi kebiasaan baik mereka selama mereka hidup itu kita teruskan. Jangan putus. Maka ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan mengunjungi Ummu Aiman, dan kebiasaan itu kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan kita juga dianjurkan lewat hadis ini, ketika kita misalnya mempunyai guru, ya baginda Nabi SAW itu gurunya sahabat. Setelah guru kita tadi meninggal, maka kita jangan memutuskan hubungan dengan keluarga, dengan kerabat dari guru tadi. Ini pelajaran. Betapa banyak murid yang setelah gurunya wafat, dia lupa dengan keluarga gurunya. Tidak lagi perhatian dengan keluarga gurunya. Ikoni pacak menjadikan ilmu itu tidak berkah. Iko bukan baik setelah guru wafat, guru udang lagi hidup, lagi lupa. Bahkan lupa pernah belajar dengan guru itu lupa. Ini hidup kita jauh dari keberkahan. Bahkan bukan tak baca, nulai itu. Penting adab kepada guru. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, menantu baginda Nabi SAW, aku adalah budak hamba sahaya bagi siapa? Bagi orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Sayyidina Ali. Uji beliau, siapa yang pernah ngajari aku walaupun satu huruf, maka aku budaknya, aku hamba sahayanya. Yang namanya budak itu terserah anak dia apakan guru. Terserah, nurut apa kata tuannya. Inilah yang akan menyebabkan ilmu kita berkah. Betapa banyak Bapak Ibu rahimakumullah orang-orang yang pintar, belajar sampai kemana-mana. Ilmunya uji diri, ya pakam lah dia tadi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan apa yang ada pada dia itu berkah. Ilmu dia tak manfaat untuk umat. Tapi sebaliknya ada orang yang barangkali ilmunya banyak niat itu tak ada. Tapi di dalam ilmunya yang sedikit tadi, Allah kasih keberkahan. Buah dari apa? Buah dari adab kepada guru. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian jadikan yang sedikit tadi menjadi banyak. Ilmunya tu jadi banyak. Dan dia bisa memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ilmu tak berkah itu, jangankan untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diri dia, untuk orang-orang di sekitar dia, ilmu dia pun tak manfaat. Ini pertanda ilmu itu tak berkah. Penting, segala sesuatu itu penting, berkah. Ilmu penting, berkah.
harta bab itulah juga. Jadi balik ke cerita tadi, berkunjunglah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ke rumah Ummu Aiman. Falamma intahaya ilaiha bakat. Maka begitu kedua orang ini, kedua sahabat ini sampai kepada Ummu Aiman, bakat. Ummu Aiman menangis. Nangis Ummu Aiman. Faqala laha. Maka kemudian dua orang ini bertanya, ma yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Ummu Aiman? Ngapa kau nangis? Amma ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahukah engkau, wahai Ummu Aiman, saat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan yang baik, jauh lebih baik karena beliau sekarang bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tu dengarlah nangisi Nabi tu. Nabi buat kari lebih lemak. Lebih lemak. Ngapa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah bersama Allah. Maka kemudian dijawab oleh Ummu Aiman, faqalat inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nangis ni bukan oleh aku tak tahu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lebih lemak. Tahu uji Ummu Aiman. Sangat tahu. Bukan itu yang buat aku nangis itu. Maka kita ni, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada ulama orang soleh, kiai meninggal, kita sedih itu wajar. Bahkan bukan cuma wajar, wajib sedih. Wajib sedih. Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya orang alim, orang berilmu, fahuwa munafik, maka dia orang munafik. Jadi harus sedih. Cuma jauh lebih penting dari bersedih tadi adalah apa yang bakal dikatakan Ummu Aiman ini. Kalau kita bersedih, nyedihkan beliau itu, sebenarnya beliau itu pasti para ulama, kita berhusnuzon, prasangka baik, mereka pasti lebih lemak setelah wafatnya. Lebih lemak. Cuma kata Ummu Aiman tadi, yang kutangiskan bukan itu. Yakin aku, pasti baginda Nabi SAW lebih lemah. Walakin, akan tetapi yang membuat aku menangis, walakin abki annal wahya qadin qata'a minas samai. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW lah tak ada lagi, maka wahyu dari langit terputus. Ya habis. Wahyu tak bakal lagi turun. Malaikat Jibril tak bakal lagi turun untuk membawa wahyu. Kenapa? Al-Quran telah sempurna. Baginda Nabi SAW telah wafat. Kalau kita terapkan dengan zaman kita sekarang, Bapak Ibu, yang muat kita sedih tadi, bukan karena kita mengkhawatirkan nasib orang soleh yang meninggal, nasib para ulama yang meninggal. Tidak, mereka pasti keadaannya lebih baik dari ketika mereka di dunia. Tapi yang kita tangiskan adalah nasib kita. Kalau uji Ummu Aiman tadi wahyu terputus, nah sekarang ilmu terputus. Nak kemana kita belajar? Nak kemana? Habis. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu, mengangkat ilmu dari muka bumi ini ya dengan mengambilnya seketika dari hambanya. Cara Allah mengangkat ilmu dari dunia ini
Bukan misalnya tiba-tiba diangkat Allah. Orang yang awalnya tahu jadi tak tahu misalnya. Kenapa ilmu diangkat oleh Allah? Bukan dengan cara seperti itu. Walakin akan tetapi kata baginda Nabi SAW, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah ngangkat ilmu dari muka bumi dengan wafatnya para ulama. Maka semakin banyak ulama yang meninggal, ya maka ilmu ya kian banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Sampai akhirnya tidak tersisa dari muka bumi ini orang-orang alim, orang-orang berilmu abis, sehingga kemudian manusia mengangkat ru'usan juhala, orang-orang jahil, orang-orang bodoh sebagai apa? Sebagai pimpinan mereka, sebagai orang yang dituakan. Kiai habis, Tanjung Atap, Tanjung Batu, kan mungkin juga Tanjung Pinang, daerah kita ini, Ogan Ilir ini, sampai dijuluki kota santri itu Bapak Ibu. Tekato kiainya banyak. Kiai banyak, pesantren banyak. Tanjung Atap, banyak kiai. Tanjung Batu banyak. Nah, Mbak Kari, kemana kiai-kiai itu? Hilang. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata baginda Nabi SAW dalam hadis yang lain, termasuk ilmu yang paling awal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu faraid. Ilmu tentang waris. Itu termasuk ilmu yang awal-awal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan sekarang, mana orang yang ahli dalam ilmu waris. Kami Bapak Ibu di Kecamatan Tanjung Batu nih, bahkan di Piraman, lata keliling nyari kiai yang ahli dalam ilmu faraid, ilmu waris, tak naruh lagi. Berarti bagaimana uji kita? Orang sekecamatan Tanjung Batu, Piraman ikut caronyo magi waris, yang ngerti waris itu tak naruh lagi, ya masing-masing. Masing-masing. Sekendak hatinya cara bagi waris. Kayak gila kacau, baru nyari kiai. Lah kacau. Kayak gini yuk tahu bahwa bagi waris yang benar tuh. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, lah dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tak nerimo, tak sesuai kendaknya. Akhirnya ustadz yang ngomong tadi tak dileo. Bukan pacak ngomong lah ngalami. Tak banyak tak dileo orang gara-gara waris. Lagi ada yang bertanya, babala dua laki bini, lakinya nyatukan talak, ya lah jatuh, talak itu, tapi nyesal, nak berbalik, lah tolak 3. Ikan ni aku pacak ngomong ikan terjadi dengan aku. Lah tolak 3. Tolak 3, tak baca berbalik. Tak usah kena kiai. Aku dari kecil tu walaupun tak terti, hukumnya, detailnya tak terti. Tapi lagi kecil tu aku lah paham Bapak Ibu, tolak 3 tak baca berbalik. Pacak berbalik, tapi syaratnya susah, berat. Ada 5 syarat. Dan nak kita bahas, kita bukan lagi bahas itu. Lemak ngatakunya, itu tak baca. Saking susahnya untuk memenuhi syarat-syarat yang 5 tadi.
Ngari, rupanya tak puas ngari kita tadi, ngari orang lain. Uji anu can, uji si anu, pacak berbalik, uji siapa? Nak ngelihatnya, orang ngatakan pacak tu mana? Ya mana aku sih tahu pacak tu lah. Alhasil sampai hari kini tak dileonya. Bak mana jadi budak dua tadi? Berbalik, berejo lah bak mana? Tanggung lah kau yang ngatakan pacak berbalik itu. Berbalik, diam serumah. Berbalik lagi, ya diam serumah pula. La haula wala quwata illa billah. Terbukti apa yang dilakukan, apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika para ulama, orang-orang yang tertitul habis, ru'usan juhala, orang-orang yang jahil, yang buyan, nah kasarnya, mereka tuakan, mereka jadikan pemimpin. Fasu'ilu, mereka bertanya kepada mereka, mereka bertanya kepada orang-orang tadi yang dijadikan pemimpin. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu, kata Nabi, maka mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Itu yang tolak, belum yang waris, banyak lagi. Apan belintasan dirinya dia melengos. Anu aku magi tak sesuai kendaknya. Ya Allah. Retinya bertanya tu bukan nak bertanya kebenaran. Tak benarkan dia tadi. Nah, ini terjadi. Maka itu kata Ummu Aiman yang ku tangiskan tadi. Baik itu dengar alasan Ummu Aiman. Fahayyajah tumah. Maka kedua orang ini fahayyajah tumah alal bukai. Terguncang keduanya ini. Terguncang, menangis. Faja'ala baikiyani ma'aha. Rawahu Muslim. Maka seluruh mereka menangis. Ummu Aiman menangis, Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis. Baik itu sadar ini, iya. Kalau Nabi lah tak ada lagi, wahyu terputus. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya, kalau masih ada kiai di sekitar kita, ustadz, tempat untuk belajar, belajarlah. Ngapa? Kaki mereka lah tak ada lagi. Tinggal cerita baik. Dulu ada kiai anu, tinggal cerita baik. Dan ini jadi renungan juga untuk kita. Ngapa? Kaki jangan mereka lah wafat baru nyesal. Banyak sudah ulama-ulama kita di Palembang itu. Setahun yang lewat, kalau kamu melihat berita-berita di TV, di HP itu, sekitar setahun yang lewat, meninggal guru kita di Palembang itu, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab. Kalau kamu melihat, beliau dimakamkan puluhan ribu orang antar, ya Allah. Amin Bapak Ibu. Semua orang merasa kehilangan. Ini bagus. Artinya, ya bukan orang-orang munafik. Sedih ada ulama meninggal. Tapi kita tetap sayang juga, ngapa? Dan lagi Habib Mahdi ada, guru kita tadi ada. Orang yang rame ngantarikan, kemana? Kemana orang-orang nih ngaji? Ya tak pula terlihat. Beliau lah tak ada lagi. Baru nyesal. Aku ni ada kanco. Kanco itu aku tahu persis. Dari tahun 2009. Kepengen ngaji dengan Habib Mahdi tadi. Baik itu Habib Mahdi wafat, cak sedih itu dia. Oh, jauh aja. Meninggal Habib Mahdi. Dah dengar itu kalau kasep. Lama gino berantak. Nak ngaji tadi. Ulama itu Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul. Meninggalnya ulama itu. Pecah hilangnya satu batu bata. Nah, kita buat bangunan. Kan ada bata disusun. Nah, hilangnya ulama itu, hilang sekok. Maka batu bata tadi hilang sekok.
jadi bolong bangunan tadi. Yang mana bangunan bolong ini tak baca lagi nak diganti. Kalaupun ada yang meneruskan para ulama yang telah meninggal, yakinlah penerusnya tak lagi sama. Lain. Di TV kita banyak dengar siapa ulama meninggal. Ustaz Arifin Ilham. Majelis Adzikra. Kalau lagi ngadakan zikir itu setiap bulan itu penuh, rame, manusia dari mana-mana, tak temuan-temuan. Mbak Kari coba lihat. Masih ada acara berzikir tuh masih. Apakah serame dulu? Lalai. Kita di Palembang dulu punya Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Kalau beliau ngaji hari Rebu di Masjid Agung, hari Ahad di belakang Cinde itu beliau ngajar di Masjid Nurul Hidayah. Kita dulu sering ngaji di situ. Rame manusia. Mbak Kari, masih ada pengajian tuh? Ada, sepi meo. Lah beda Bapak Ibu rahimakumullah. Bersyukur tapi merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang masih bertahan setelah gurunya meninggal, itu orang-orang istimewa, pilihan Allah. Ya tapi tadi Allah beda Bapak Ibu, beda. Maka mumpung mereka ini masih ada manfaat kelak. Jangan kayak gini, tinggal cerita baik, tinggal cerita. Kesudahannya juga tadi kiai habis, yang kiai banyak nimbul. Ujung-ujungnya tadi tolak 3 pacak balik. Ngaji di mau. Ya Allah. Banyak kita temukan di masyarakat fatwa-fatwa yang aneh-aneh itu, tak tahu je kita kitab mana dipakai. Kadang di masjid hendalah di masjid ke pati lemak leko saling salah, yang iko ngatakan si anu tuh salah imam itu, yang kolaba itulah ribut gawe setan belis tadi. Tak setuju orang galak di masjid. Dibuat takor, dibuat bobala. Akhirnya open si imam, aja sebih, ndok nak masjid. Gila baik itu pula. Kayak aku nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Biasa orang galak ngadu nih. Pak mana lah tas misalnya, si anu tuh salah itu dia itu. Kayak si A nyalakan B, ke B lah ngadu pula. Nyalakan si A. Padahal si A tadi salah, si B tadi salah. Buyan kalau sebenarnya. Sama-sama buyan, sama-sama saling salah kan. Tapi hari kan pakam. Cak pukoha. Nah itulah kiai habis. Yang kiai banyak. Maka manfaatkanlah Pak Ibu rahimakumullah keberadaan para ulama, keberadaan orang-orang saleh, itu kita butuh kepada mereka, sangat butuh. Jangan jauh-jauh dari mereka. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jam berapa? Masih belum habis Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini diriwayatkan dari baginda dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga sangat sering kita mendengar hadis ini riwayat Abu Hurairah. Termasuk orang jantan nih, tiap Jumat terdengar hadis riwayat Abu Hurairah. Ketika khatib naik mimbar itu, dibacakan hadis Abu Hurairah yang memerintahkan kepada jamaah agar diam, simak apa yang disampaikan oleh khatib. Jangan ngomong, ngapo kagi sio-sio Jumatnya. Itu hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhr.
Nama aslinya Abdurrahman. Dulu namanya bukan Abdurrahman, Abdus Syams, hambanya matahari. Sebelum masuk Islam, begitu masuk Islam diganti oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bukan lagi hamba matahari. Ya, hamba matahari berarti nyembah matahari, tetapi hamba Ar-Rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah namanya Abdurrahman. Ini termasuk kebiasaan baginda Nabi SAW. Kalau ada orang yang namanya tak bagus maknanya, maka diganti oleh Nabi SAW. Bukan sekali dua kali baginda Nabi SAW ganti nama. Termasuk Abdus Syams tadi diganti jadi Abdurrahman. Nah, terus ngapa beliau dipanggil dengan kunyah, dengan julukan Abu Hurairah? Arti Abu Hurairah itu bapak kucing. Kenapa? Beliau bikin galak melihara kucing, sayang dengan kucing, kemana-mana mau kucing. Bahkan tak jarang Abu Hurairah itu ketika bertemu Nabi SAW, disikulnya itu kembung di balik jubah, bapak kucing. Jadi mana ada orang jantan, hobi kucing, Abu Hurairah. Kalau betina, Ummu Hurairah, umak kucing. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini zara menziarahi saudaranya fi qaryatin ukhra, yang tinggal di desa lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, satu malaikat untuk mengawasi laki-laki tadi. Laki-laki yang berjalan nak mengunjungi saudaranya. Falamma ata alaih gal. Maka kemudian malaikat ini menemui laki-laki tadi. Ditemuinya, aina turid? Kau nak ke mana? Nyamar, nyerupo malaikat ikut. Termasuk dulu malaikat Jibril alaihi salam. Beliau kalau nemui baginda Nabi SAW tu galak nyerupo. Pernah malaikat Jibril beberapa kali menemui baginda Nabi SAW dalam wujud yang asli. Tapi kebanyakan nyerupo. Termasuk yang sering diserupai oleh malaikat Jibril itu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Dihya al-Kalbi. Dihya. Jibril galak nyerupo Dihya ini. Kenapa? Dihya ini belaga. Aku ingat kemarin ada jamaah kita di masjid yang jantan. Siapa namanya terlupa aku. Dia minta nama anak dengan aku. Tunjuk nama Dihya itu. Dihya itu nama sahabat Nabi SAW. Belaga. Hingga belagaknya Dihya ini, malaikat Jibril sering kalau datang nemui Nabi SAW nyerupa Dihya ini. Maka lagi Nabi lagi ada majlis, lagi ngaji ini, kadang di situ ada dua Dihya. Ada dua Dihya. Sahabat tak sadar ada dua Dihya. Satu Dihya asli, seekornya lagi siapa? Malaikat Jibril. Termasuk ini Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui laki-laki tadi, yang mana laki-laki ini mengunjungi saudaranya yang tinggal di desa yang lain. Aina turid, kata malaikat tadi. Kau nak ke mana? Dijawab oleh budak tadi, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku nak mengunjungi saudaraku yang ada di desa ini, di kampung ini. Maka ditanya oleh malaikat tadi, kan, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah engkau punya motivasi, punya tujuan, punya kepentingan dunia dari mengunjungi saudaramu tadi? Ada keuntungan dunia yang pengen diambil tadi. Apakah dengan tujuan itu kau mengunjungi saudaramu tadi?
Dijawab oleh budak tadi, laki-laki tadi, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Aku semata-mata mengunjungi saudaraku ini karena aku mencintainya. Aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Baik itu mendengar jawaban laki-laki tadi, maka uji malaikat itu, qal fa inni rasulullahi ilaik. Aku ini sebenarnya utusan Allah kepada dirimu. Aku ini malaikat. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Dan aku nak nunjuk tahu kepada kau bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau. Allah telah mencintai engkau. Kenapa? Dengan sebab cintamu yang tulus kepada saudaramu tadi. Ini anjuran untuk mencintai orang-orang soleh. Dengan sebab kita mencintai mereka, Bapak Ibu, maka Allah pun akan mencintai kita. Ini juga ada pelajaran tentang cinta yang tulus. Kita cinta dengan seseorang itu bukan karena orang tadi akan memberikan keuntungan duniawi kepada kita. Wow, begalit dengan si fulan itu. Ngapa? Ya, orang tudang berduit dan gerot. Ya lemak berkancar dengan orang gerot tadi. Kalau mujud dipercayainya, kalau ada yang apa-apa aman. Nah, berarti kita berkancar dengan orang tadi tak tulus. Ada kepentingan dunia. Tapi kalau kita cinta kepada orang soleh, ya cinta kepada mereka barangkali, kalau secara kasar mata, secara zahir, tak naruh keuntungan dunia yang bakal kita dapat. Bisa jadi malah kita rugi. Kita rugi, kita bantu dakwah mereka, misal zahirnya, nampaknya kita rugi, tapi hakikatnya kita beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Persahabatan dengan mereka itu akan menguntungkan di akhirat. Kalau di dunia pasti kita akan diuntungkan bersahabat dengan mereka. Tapi keuntungan yang lebih hebat lagi bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang berilmu, Bapak Ibu rahimakumullah, keuntungan di akhirat. Bergaul dengan mereka itu adalah sesuatu yang akan kita kenang dengan manis setelah kematian kita. Berkanco dengan mereka itu manfaat dunia akhirat. Maka nak melihat kanco itu, kanconian itu, bukan dan kita di atas, dan kita jaya. Kalau kita dan di atas, nak kancoan galau. Maka kadang perlu kita ada di posisi rendah. Lagi terpuruk, ngapa? Kita pacak menilai, Bapak Ibu, mana orang-orang yang tulus dengan kita. Mana yang nak berkanconian dengan kita. Dia nak baik dengan kita tu tak naruh tujuan lain. Lillahi ta'ala. Tak naruh tujuan lain. Lihatlah. Maka kata Sayyidina Ali, nak melihat kanco kita tu, ketika kita ada di bawah, itulah kanco. Nyari kanco dan lemak, mudah. Nak marak galau. Yang tak sanak, nak sanaan. Apa dang naruh tu? Apa diri dan rubuh? Teko dileo tak anu. Ndak lagi sanaan. Ngapa lah rubuh? Jadi ya tak tulus. Nah, orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu bakal mengundang kecintaan Allah. Mereka bakal dicintai oleh Allah. Maka kita masuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di saat ketika itu tak naruh lagi naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Termasuk rombongan VIP di akhirat. Ya tak ada kepanasan di mahsyar. Kenapa? Mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kita kepada orang-orang baik, cinta kita kepada orang soleh, orang-orang berilmu adalah cinta yang seperti ini. Kita tak naruh ambian dunia dengan mereka, tapi ngapa? Lillahi ta'ala. Aku cinta dengan dia, ngapa? Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kami cinta kepada dia, Allah akan cinta kepada kita. Itu. Belum habis? Berapa? 3 menit. Udah jadilah, Pak.
Nah, kaki kita belum selesai hadis ini. Hadis kedua ini kaki kita lanjutkan lagi Pak mana? Luar biasanya Bapak Ibu rahimakumullah, kecintaan kepada orang soleh itu bisa membuat kita beruntung dunia dan akhirat. Memandang wajah orang soleh itu ibadah. Ada beberapa pandangan yang bernilai ibadah. Di antaranya mandang Ka'bah. Mandang Ka'bah belum kita mayang ada Ka'bah, baru melihat Ka'bah. No, nyenongi Ka'bah. Nyenongi Ka'bah itu bernilai ibadah. Maka kalau kita semayang sholat di depan Ka'bah, kita kan kalau mayang di Tanjung Pinang ini ngadap ke tempat sujud kan, sunnah. Kalau lagi di Mekah di depan Ka'bah, jangan nunduk, melihat Ka'bah mayang. Oh, melihat Ka'bah. Memandang Ka'bah itu ibadah. Satu, pandangan yang bernilai ibadah. Kedua, mandang siapa lagi yang bernilai ibadah? Mandang umat, mandang bapak, ibadah. Maka berapa kali aku ngomong, beruntunglah kalau masih ada yang nak dikelih, masih ada yang nak dipandang. No, melihat bapak tuh, melihat bapak belum ngenjuk, bukan ngenjuk duit, belum, bukan nyenangkan umat bapak, melihat dia tuh baik nak ibadah. Melihat umat ibadah, memandang keduanya dengan pandangan rahmah, kata Nabi, haji mabrur. Tak main-main. Haji mabrur. Nabi SAW yang ngomong. Mandang umat, mandang bapak. Yang ketiga, memandang orang soleh. Memandang orang soleh itu bernilai ibadah. Maka dianjurkan kita, oh di rumah ikan dulu, tempeli foto-foto kiai, foto artis, foto kiai, majang foto kiai, foto ulama, foto habaib, karena memandang wajah mereka bernilai ibadah. Itu Bapak Ibu. Kaki, jadilah dulu. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.